Hello all, welcome to Shiva Job Select channel. So in this video we are going to discuss about the top 50 MCQs of the general science subject as a part 1 series. Okay, total we will be having 3 parts. In each part I will be discussing top 50 MCQs. So overall we will have 150 MCQs from each subject anamata. So ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం జనరల్ సైన్స్ లో టాప్ 50 MCQs చూద్దాం part 1. Okay. First question. Which of the following is a primary air pollutant? Option A ozone, option B sulfur dioxide, option C nitric acid, and option D is sulfuric acid. So the answer is option B, that is sulfur dioxide. మనకి ప్రైమరీ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎట్లా ఎమిట్ అవుతాయి దే ఆర్ ఎమిటెడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఏ సోర్స్. ఎగ్జాంపుల్ SO2 అనేది ఫ్యాక్టరీస్ నుండి ఎమిట్ అవుతుంది అట్లా అనమాట. వెరాజ్ ఓజోన్ కానీ నైట్రిక్ యాసిడ్ కానీ ఇంకా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ అనమాట. దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. ఓకే. Second question. The pH of pure water at 25 degrees Celsius is 7. Then what does a pH value of less than 7 indicate? Option A neutral solution, option B basic solution, option C acidic solution, option D salt solution. So the answer is option C, that is acidic solution. If the pH value is less than 7, it is called as acidic. If the pH value is equal to 7, it is called as neutral. If the pH value is greater than 7, it is called as basic. Okay, base. Third question. Which ISRO mission confirmed the presence of water molecules on the moon? Option A Chandrayaan-1, option B Chandrayaan-2, option C Mangalyaan, and option D is Gaganyaan. So the answer is option A, that is Chandrayaan-1. Okay, మనకి Chandrayaan-1 అనేది 2008లో మనం మిషన్ అనేది పంపించాం విత్ ఇట్స్ మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ ఎంఐపి ద్వారా. ఇంకా నాసాస్ M-Cube ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోని వీ హ్యావ్ డిటెక్టెడ్ దట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది మూన్ పైన ఉన్నాయని కనిపెట్టాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్ కూడా. Fourth question. Which of the following vitamins is primarily synthesized by the human body when exposed to sunlight? Option A vitamin A, option B vitamin C, option C vitamin D, and option D is vitamin B12. So the answer is option C, that is vitamin D. Okay, మనకి vitamin D అనేది calciferol అంటాం. It is synthesized in skin upon UVB exposure వల్ల స్కిన్ లో సింథసైజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. Fifth question. Match the following renewable energy initiatives in India with their objectives. మనకి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఏంటి ఇంకా వాటి యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ వచ్చేసి పిఎం కుసుమ్, సెకండ్ వచ్చేసి సోలార్ పార్క్స్ స్కీమ్, థర్డ్ వచ్చేసి నేషనల్ విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ పాలసీ. సో మనకి ఆబ్జెక్టివ్స్ వచ్చేసి ఏలో మనకి సోలార్ పార్క్స్ ఆన్ బ్యారన్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు, బి వచ్చేసి సోలార్ పంప్స్ ఫర్ ఫార్మర్స్, అండ్ సి వచ్చేసి గ్రిడ్ స్టెబిలిటీ త్రూ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. ఏంటంటే మనకి పిఎం కుసుమ్ అనేది సోలార్ పంప్స్ కోసం ఫర్ ఫార్మర్స్కి, సోలార్ పార్క్ స్కీమ్ వచ్చేసి లార్జ్ సోలార్ పార్క్స్ అండ్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్ కోసం, హైబ్రిడ్ పాలసీ వచ్చేసి విండ్ సోలార్ హైబ్రిడ్ ఫర్ గ్రిడ్ స్టెబిలిటీ అన్నమాట. సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Sixth question. Consider the following statements about sound waves. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి సౌండ్ వేవ్స్ ఆర్ లాంగిట్యూడినల్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్తున్నారు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి సౌండ్ కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ ఏ వాక్యూమ్ అంటున్నారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఎబోవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. మనకి సౌండ్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ విచ్ రిక్వైరింగ్ ఏ మీడియం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాక్యూమ్ హ్యాస్ నో పార్టికల్స్. సో అప్పుడు మనకి సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది ఏం జరగదు. సో టూ స్టేట్మెంట్స్ కూడా కరెక్టే. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Seventh question. Which Indian scientist is known as the father of the India space program? Option A Homi J. Bhabha, option B Vikram Sarabhai, option C APJ Abdul Kalam, and option D CV Raman. So the answer is option B, that is Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai founded ISRO and IN Incospar. Okay, Homi Bhabha is the father of the nuclear program. Eighth question. BOD అంటే ఏంటి? బయోకెమికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ వాట్? ఆప్షన్ ఏ టోటల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇన్ వాటర్, ఆప్షన్ బి ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ బై మైక్రోబ్స్ టు decompose organic waste,
Option C is dissolved oxygen available for fish, and option D is a chemical oxidants in water. So the answer is option B, that is oxygen required by the microbes to decompose organic waste అన్నమాట. BOD అనేది ఏం మెజర్ చేస్తుంది? It measures the BOD measures the oxygen that is consumed by the microorganisms to decompose the organic matter in water. Okay, higher the BOD indicates higher the organic pollution. Ninth question. Which of the following is a CSIR laboratory located in Hyderabad? Option A, National Physical Laboratory NPL. Option B, Indian Institute of Chennai Technology IICT. Option C, Central Drugs Research Institute CDRI. Option D, Institute of Genomics and Integrative Biology. So the answer is option B, that is IICT. ఏంటి మనకి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ IICT అనేది మనకి ఇది CSIR యొక్క ల్యాబ్ అన్నమాట. ఇది హైదరాబాద్ లో ఉంది, తార్నాకాలో. 10th question. Which disease is caused by the deficiency of the iron? Option A, goiter. Option B, scurvy. Option C, anemia. And option D is rickets. Okay, so the answer is option C, that is anemia. మనకి ఐరన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల అనేమియా వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద తక్కువ హెమోగ్లోబిన్ ఉండడం వల్ల. గాయిటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది బికాస్ ఆఫ్ అయోడిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. స్కర్వీ వచ్చేసి బికాస్ ఆఫ్ ద డెఫిషియన్సీ ఇన్ విటమిన్ సి వల్ల వస్తుంది. అండ్ రికెట్స్ వచ్చేసి బికాస్ ఆఫ్ ద విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల వస్తుంది. ఓకే, 11th question. Which ISRO satellite is dedicated to Earth observation for agriculture, water resource and forestry? Option A, GSAT 30. Option B, RESAT 2B. Option C, Resource Sat 2A. Option D, NAVIC. So the answer is option C, that is Resource Sat 2A. మనకి రిసోర్స్ సాట్ 2A అనేది ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అనమాట. దేనికోసం అంటే అగ్రికల్చర్కి, వాటర్కి, ఫారెస్ట్రీకి, వీటి కోసం. వెరాజ్ జీసాట్ 30 వచ్చేసి కమ్యూనికేషన్ కోసం, రీసాట్ 30 వచ్చేసేమో రాడార్ ఇమేజింగ్ కోసం, నావిక్ వచ్చేసి నావిగేషన్. సో మనకి నేమ్స్లోనే ఉంది. జీసాట్ అది కమ్యూనికేషన్ కోసం, రీసాట్ అంటేనేమో ఆర్ఐ, సో రేడార్ ఇమేజింగ్, ఆర్ఐ అంటే రేడార్ ఇమేజింగ్ కోసం, నావిక్ అంటేనేమో నావిగేషన్, రిసోర్స్ అంటే ఇవన్నీ రిసోర్సే కదా, వాటర్ కానీ ఫారెస్ట్రీ ఇవన్నీ. సో అట్లా. 12th question. The unit of electrical resistance is option A, ampere. Option B, volt. Option C, ohm. Option D is watts. So the answer is option C, that is ohms. మనకి ohms అనేది it is the unit of the resistance, whereas V is equal to I into R. Voltage is equal to I into R. Ampere అంటేనేమో కరెంట్, వోల్ట్ అంటేనేమో పొటెన్షియల్, వాట్ అంటేనేమో పవర్ అన్నమాట, వాటి యొక్క యూనిట్స్. ఓకే, ఆంపియర్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి ఆంపియర్ అనేది కరెంట్ యొక్క యూనిట్స్, వోల్ట్ అనేది పొటెన్షియల్ యొక్క యూనిట్స్, పవర్ యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి వాట్స్. 13th question. Consider the following statements about greenhouse gases. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హ్యాస్ హైయర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ దాన్ ద మీథేన్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చరల్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఇందులో ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అంటున్నారు? ఏంటి అంటే మనకి ఓన్లీ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మీథేన్ హ్యాస్ 28 times హయ్యర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ దాన్ కంపేర్ టు ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓవర్ 100 years. సో స్టేట్మెంట్ అనేది రాంగ్. మనకి స్టేట్మెంట్లో ఏమన్నారు? కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి ఎక్కువ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ ఉంది అని చెప్పారు. కానీ యాజ్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ ఏంటి అంటే మనకి మీథేన్కి ఎక్కువ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పొటెన్షియల్ అని ఉంది. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రాంగ్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ ఫాల్స్. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఏం చెప్పింది మనకి? NO2 అనేది ఈజ్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చరల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అన్నారు, విచ్ ఈస్ ట్రూ. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, మనకి N2O అనేది అదే నైట్రస్ ఆక్సైడ్, N2O అనేది రిలీజ్ ఫ్రమ్ ద ఫెర్టిలైజర్స్ వయా న్యూట్రిఫికేషన్ ద్వారా కానీ డీనైట్రిఫికేషన్ ద్వారా కానీ రిలీజ్ అవుతుంది. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ ట్రూ. సో ఆప్షన్ B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 14th question. The DRDO developed surface to surface missile Prithvi belongs to which category? Prithvi అనేది. ఓకే, ఆప్షన్ A, intercontinental ballistic missile. Option B, short range ballistic missile. Option C, cruise missile. And option D is anti-tank guided missile. So the answer is option B, that is short range ballistic missile. మనకి పృథ్వీ అనేది షార్ట్ రేంజ్ బెలాస్టిక్ మిసైల్ అనమాట. అది ఎంత? దాని యొక్క రేంజ్ అంతే 150 to 350 kilometers ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ బెలాస్టిక్ మిసైల్ డెవలప్డ్ బై ద DRDO అండర్ IGMDP. 15th question. Which acid is present in the sting of a honeybee? Option A, hydrochloric acid. Option B, tartaric acid. Option C,
methanoic acid, and option D is citric acid. So the answer is option C, that is methanoic acid. మనకి బీ స్టింగ్స్ లో మనకి మిథానాయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటాం. వెరాజ్ యాంట్ స్టింగ్ లో కూడా మనకి ఫార్మిక్ యాసిడే ఉంటుంది. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి మన స్టమక్ లో ఉంటుంది. టార్టారిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి టామరిన్స్ లో ఉంటుంది. సిట్రిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ లో ఉంటుంది. 16th question. India's first dedicated mission to study the sun is named as option A Aditya L1, option B Surya mission, option C Astrosat, option D Solar Probe. So the answer is option A, that is Aditya L1. Okay, Aditya L1. Option is Aditya L1. Aditya L1 అనేది మనకి it is a mission which is dedicated to study the sun అన్నమాట. India's first dedicated mission to study the sun. Aditya L1 అనేది it is to be placed at Lagrange point L1 దగ్గర ప్లేస్ చేసి ఇండియాస్ ఫస్ట్ సోలార్ మిషన్ అన్నమాట. లాంచ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2023. ఏంటిది ఆదిత్య L1 మిషన్ అనేది. 17th question. Photosynthesis in plants primarily produces which gas? Option A carbon dioxide, option B nitrogen, option C oxygen, option D hydrogen. So the answer is option C, that is answer is option C ఆక్సిజన్. మనకి ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటేక్ చేసుకుంటుంది, వాటర్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని మనకి గ్లూకోజ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇంకా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ప్రైమర్లీ ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్యాస్ ఏంటి మనకి ఆక్సిజన్. 18th question. Match the following common pollutants with their primary sources. ఓకే, పొల్యూటాంట్ ఏంటి, సోర్స్ ఏంటి, వాటిని మ్యాచ్ చేయమంటున్నారు. పొల్యూటాంట్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు మనకి, పార్టికులేట్ మ్యాటర్ PM 2.5 ఇచ్చారు, సెకండ్ వచ్చేసి లెడ్ ఇచ్చారు, థర్డ్ వచ్చేసి హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇచ్చారు. వెరాజ్ సోర్స్ వచ్చేసి ఏమి ఇచ్చారు, ఏలో కోల్ కంబషన్ ఇన్ థర్మల్ ప్లాంట్స్, బి వచ్చేసి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్, సి వచ్చేసి బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ యూనిట్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. అంటే ఏంటి మనకి PM 2.5 అనేది ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద కోల్ కంబషన్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ నుండి వస్తుంది. సో 1 ఈస్ ఫర్ ఏ. అండ్ లెడ్ అనేది ఫ్రమ్ బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ ద్వారా వస్తుంది. సో 2 వచ్చేసి సి. H2S హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ వచ్చేసి మనకి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద anaerobic decomposition ద్వారా. సో 3 అనేది బి అనమాట. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 19th question. Which of the following is a non-conventional energy source widely promoted in Telangana? Option A coal, option B natural gas, option C solar power, and option D is diesel. So the answer is option C, that is solar power. Manaki Telangana has significant solar capacity. Example Kakatiya solar park undi, mana uru mana urja project. ఇవి రెండింటి వల్ల మనకి నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీలో ఎక్కువ వైడ్గా ఉన్న సోర్స్ ఏంటి అంటే తెలంగాణలో సోలార్ పవర్ అన్నమాట. 20 question. The Mangalyaan mission of ISRO was launched to option A Venus, option B Mars, option C Jupiter, and option D is Moon. So the answer is option B, that is Mars. మనకి మంగళ్యాన్ అనేది మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ which is done in 2013. It was ISRO's first interplanetary mission to Mars. 21st question. Which of the following statements about the COVID-19 vaccine Covaxin is correct? కోవాక్సిన్ అనే వ్యాక్సిన్ గురించి మనకి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు, అందులో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. స్టేట్మెంట్ ఏ. ఓకే, స్టేట్మెంట్ ఏమంటుంది, డెవలప్డ్ బై ద సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తుంది. ఆప్షన్ బి వచ్చేసి డెవలప్డ్ బై ద భారత్ బయోటెక్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ద ICMR అని చెప్తున్నారు. ఆప్షన్ సి డెవలప్డ్ బై ద ఫైజర్, ఆప్షన్ డి డెవలప్డ్ బై ద జైడస్ క్యాడిల్లా. So the answer is option B, that is it is developed by the Bharat Biotech in collaboration with the ICMR. మనకి కోవాక్సిన్ అనేది మనకి ఇండియాలో తయారు చేసింది, అది కోవాక్సిన్ BBV152 డెవలప్డ్ బై ద భారత్ బయోటెక్ విత్ ICMR అండ్ NIV పూణే. కోవిషీల్డ్ ఏమో సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు చేశారు, ఆస్ట్రాజెనికా. ఓకే. 22nd question. The process of conversion of atmospheric nitrogen into usable compounds of bacteria is called as option A nitrogen fixation, option B nitrification, option C denitrification, and option D is the ammonification. So the answer is option A, that is nitrogen fixation. మనకి nitrogen fixation ద్వారా ఏమవుతుందంటే it converts the atmosphere లో ఉన్న N2ని అమోనియా కన్వర్ట్ చేస్తుంది బై బ్యాక్టీరియా, రైజోబియం కానీ ఐజోటోబాక్టీరియా ఆర్ లైట్నింగ్. ఓకే. 23rd question. A concave lens always forms an image that is option A real and inverted, option B virtual and erect,
Option C, virtual and inverted. Option D is real and diminished. So the answer is option B, that is virtual and erect. మనకి కాన్కేవ్ లెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వర్చువల్ ఇంకా ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది, ఇంకా డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ని బట్టి. 24th question, which Indian science and technology achievement is associated with the INS Varsha project? Option A, nuclear submarine base. Option B, space launch complex. Option C, hypersonic wind tunnel. And option D is ballistic missile defense shield. So the answer is option A, that is nuclear submarine base. మనకి INS Varsha అనేది it is a proposed naval base for nuclear submarines including Arihant class near Rambilli, Andhra Pradesh. Okay, న్యూక్లియర్ సబ్మెరైన్ బేస్ కోసం చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది INS Varsha అనేది. 25th క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. మనకి విటమిన్ ఇంకా డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ ఇచ్చారు. విటమిన్ B3 నియాసిన్, విటమిన్ B1 థయామిన్, విటమిన్ K నైట్ బ్లైండ్నెస్. డిఫిషియన్సీ ఏంటిది? B3 వల్ల పెలాగ్రా అన్నారు, B1 వల్ల బెరిబెరీ అన్నారు, విటమిన్ K వల్ల నైట్ బ్లైండ్నెస్ అన్నారు. ఎబో పేర్స్లో ఏది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేశారో అని అడుగుతున్నారు. అదేంటి అంటే ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. అంటే ఏంటి, మనకి విటమిన్ B3 నియాసిన్ ద్వారా మనకి పెలాగ్రా డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది, డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్ B3 వల్ల, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ విటమిన్ B1 థయామిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే బెరిబెరీ డిసీజ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్. వెరాజ్ విటమిన్ K డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకు వచ్చేది బ్లీడింగ్ డిసార్డర్స్ అనమాట. నైట్ బ్లైండ్నెస్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ద విటమిన్ A వల్ల వస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. అంటే థర్డ్ పేర్ అనేది రాంగ్ అనమాట. విటమిన్ K ద్వారా వచ్చేది ఏంటి, మనకి బ్లీడింగ్ డిసార్డర్ అనమాట. 26th question, the National Clean Air Program NCAP aims to reduce the particulate matter పొల్యూషన్ బై వాట్ టార్గెట్ పర్సంటేజ్ బై 2026. రివైజ్ టార్గెట్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ 20 to 30, ఆప్షన్ బి 40, ఆప్షన్ సి 50 అండ్ ఆప్షన్ డి 60. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ 40%. మనకి ఎన్సీఏపీ వాళ్ళు 2019లో ఒరిజినల్గా టార్గెట్ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు, 20 to 30% పెట్టుకున్నారు బై 2024 వరకు. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రివైజ్ చేసి 40% రిడక్షన్ చేయాలి అని చెప్పారు. ఎప్పటి వరకు? 2026 వరకు. ఏంటిది? పార్టికులేట్ మ్యాటర్ 10 ఇంకా పార్టికులేట్ మ్యాటర్ 2.5. 27th question, which of the following is an example of a secondary pollutant? Option A, carbon monoxide, option B, nitrogen dioxide, option C, ground level ozone, and option D, sulfur dioxide. So the answer is, that is option C, that is ground level ozone. మనకి ground level ozone అనేది found by the NOx and VOCs in sunlight, secondary pollutant. CO, NO2, SO2 అనేది primary pollutants. 28th question, the world's largest solar power plant in a single location, Bhadla, is located in which of the following Indian state? Option A, Gujarat, option B, Tamil Nadu, option C, Rajasthan, and option D is Telangana. So the answer is option C, that is Rajasthan. మనకి బడ్లా సోలార్ పార్క్ అనేది రాజస్థాన్లో ఉంది. దాని కెపాసిటీ ఎంత అంటే విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 2.2 gigawatts, which is largest in the world as of 2024. 29th question, which part of the human brain controls the balance and coordination? Option A, cerebrum, option B, cerebellum, option C, medulla oblongata, and option D, hypothalamus. Answer is option B, that is cerebellum. మనకి cerebellum regulates motor coordination, balance, fine movement, అవన్నీ కూడా మనకి సెరిబెల్లం అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. వేరే సెరిబ్రమ్ వల్ల మనకి థింకింగ్ ఉంటుంది, మెడ్యులా ఒబ్లాంగేటా ద్వారా బ్రీతింగ్ ఉంటుంది, హైపోథలామస్ ద్వారా హోమియోస్టాటిస్ ఉంటుంది అనమాట. 30 క్వశ్చన్, ద డిఆర్డిఓ డెవలప్డ్ WHAP ఈజ్ ఏ, అదేంటి అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ, వీల్డ్ ఆర్మ్డ్ ఆంఫిబియస్ ప్లాట్ఫామ్, ఆప్షన్ బి, యాంటీ బెలాస్టిక్ మిసైల్, ఆప్షన్ సి, అన్మాన్డ్ ఏరియల్ వెహికల్, ఆప్షన్ డి, లైట్ కంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, దట్ ఈస్ వీల్ ఆర్మర్డ్ ఆంఫిబియస్ ప్లాట్ఫామ్. ఇదేంటి అంటే డెవలప్ బై డిఆర్డిఓ ఇంకా టాటా మోటార్స్ ఫర్ వాటర్ ఇంకా ల్యాండ్ ఆపరేషన్స్ కోసం దీన్ని డెవలప్ చేశారు. 31st question, which of the following is correctly matched regarding ISRO's launch vehicles? PSLV ఏమో జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ లాంచ్ అని చెప్పారు. ఆప్షన్ బిలో GSLV MK3 వచ్చేసి చంద్రయాన్ 2 లాంచ్ కోసం అని చెప్పారు. ఆప్షన్ సి, SLV వచ్చేసి మ్యాన్డ్ మిషన్ కి చెప్పారు. ఆప్షన్ డి, RLV-TD వచ్చేసి లూనార్ ల్యాండింగ్ కోసం అని చెప్పారు. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ GSLV MK3 ఫర్ చంద్రయాన్ 2 లాంచింగ్ అనమాట. మనకి GSLV MK3 LVM3 అనేది ఇట్ హ్యాస్ లాంచ్ చంద్రయాన్ 2 ఇన్ 2019. PSLV ఏమో పోలార్ ఆర్బిట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. SSLV ఏమో స్మాల్ శాటిలైట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. RLV వచ్చేసి మనకి టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ అనమాట.
32nd question. The pH of acid rain is typically అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ బిలో 5.6, ఆప్షన్ బి between 7 and 8, and option C is exactly 7, and option D is above 8.5. So the answer is option A, that is below 5.5. మనకి ఇక్కడ దీని ఆప్షన్స్ బట్టి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే యాసిడ్ రెయిన్ అన్నారు, యాసిడ్ యొక్క pH అనేది లెస్ దాన్ 7 ఉంటుంది, సో బిలో 5.6. నార్మల్ రెయిన్ యొక్క pH వచ్చేసి మనకి ఆల్మోస్ట్ 5.6 ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ద CO2 విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. యాసిడ్ రెయిన్ వల్ల యాసిడ్ రెయిన్ యొక్క pH వచ్చేసి లెస్ దాన్ 5.6 ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ SO2 and NOx. Okay. 33rd question. Which of the following enzymes helps in the digestion of the proteins in the stomach? Option A amylase, option B lipase, option C pepsin, and option D is trypsin. So the answer is option C, that is pepsin అన్నమాట. మనకి pepsin అనేది which is activated from pepsinogen by HCl అన్నమాట. It breaks the proteins into peptides in the stomach. amylase వచ్చేసి కార్బ్స్ ని చేస్తుంది, లిపేస్ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్ ని చేస్తుంది, ట్రిప్సిన్ వచ్చేసి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది. 34th question. India's first indigenous aircraft carrier IAC-1 is named. Option A INS Vikrant, option B INS Vikramaditya, option C INS Arihant, option D is INS Chakra. So the answer is option A, that is INS Vikrant. మనకి INS Vikrant IAC-1 అనేది it has commissioned in the September 2022. Vikramaditya is a modified Russian carrier, and Arihant వచ్చేసి nuclear submarine. Whereas సో మనకి ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ ఏంటి అంటే INS విక్రాంత్. 35th question. Consider the following statements about the renewable energy in India. స్టేట్మెంట్ 1 ఏం చెప్తున్నారు, ఇండియా ఈజ్ ద 4th లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్డ్ విండ్ పవర్ కెపాసిటీ అని చెప్తున్నారు. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ద ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ISA హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి న్యూఢిల్లీలో ఉందని చెప్తున్నారు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. సో మనకు ఏంటి అంటే ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇండియా అనేది 4th విండ్ పవర్లో, అది కరెక్టే. వేటి తర్వాత అంటే చైనా ఫస్ట్ ఉంది, తర్వాత USA, తర్వాత జర్మనీ, అండ్ ద 4th ప్లేస్ వచ్చేసి మనకి ఇండియాని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ ISA యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి గురుగ్రామ్లో ఉంది, కాకపోతే ఢిల్లీలో కాదు. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ 1 వచ్చేసి కరెక్ట్. 36th question. Which metal is primarily used as a catalyst in the catalytic converters of vehicles to reduce the pollution? Option A iron, option B platinum, option C copper, and option D is zinc. So the answer is option B, that is platinum. మనం ప్లాటినం అనేది ఇంకా పల్లాడియం ఇంకా రోడియం ఇవన్నీ కూడా catalytic converters అన్నమాట, which oxidize the CO and unburned hydrocarbons reduce NOx. 37th question. The LIGO India project is related to the detection of what అని అడుగుతున్నారు. Option A neutrinos, option B dark matter, option C gravitational waves, option D is cosmic rays. So the answer is that is option C, that is gravitational waves అన్నమాట. మనకి లిగో ఇండియా అందులో ఆంధ్ర హింగోలి డిస్ట్రిక్ట్ మహారాష్ట్రలో ఉందన్నమాట. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ నెట్వర్క్ టు డిటెక్ట్ ద గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్ రిపల్స్ ఇన్ స్పేస్ టైమ్. 38th question. Which of the following diseases is caused by a protozoan parasite? Option A typhoid, option B malaria, option C tuberculosis, option D is cholera. So the answer is option B, that is malaria. మనకి మలేరియా అనేది ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై ద ప్లాస్మోడియం ప్రోటోజోన్ ద్వారా, టైఫాయిడ్ ఏమో బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది, ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఏమో బ్యాక్టీరియా వల్ల, కొలెరా కూడా బ్యాక్టీరియా వల్లనే. సో మలేరియా ఒక్కటి మాత్రమే ప్రోటోజోన్ డిసీజ్ అనమాట. 39th question. Match the following nuclear facilities in the India. ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు, లొకేషన్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ కల్పక్కం, సెకండ్ రవత్ బాటా, థర్డ్ వచ్చేసి నారోరా. ఏలో రాజస్థాన్ ఇచ్చారు, బిలో తమిళనాడు, సిలో ఉత్తరప్రదేశ్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ కల్పక్కం వచ్చేసి మనకి తమిళనాడులో ఉంది, విచ్ ఈస్ మద్రాస్ రియాక్టర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ రవత్ బటా వచ్చేసి రాజస్థాన్లో ఉంది, ర్యాప్స్ అంటాం. నరోర్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది, NAPS. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ A. ఓకే, ఆప్షన్ A. 40 question. The concept of reduce, reuse, recycle is most directly associated with option A clean development mechanism, option B circular economy, option C green revolution, and option D is carbon trading. So the answer is that is B. ఏంటి అంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ కోసం అన్నమాట. ఎందుకు అంటే 3 R's అంటే ఏంటి మనకి, రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ కోర్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ, మినిమైజింగ్ ద వేస్ట్ అన్నమాట. ఈ CDM అనేది మనకి ఇట్ ఈస్ ఏ
Kyoto Protocol. 41 question. Which of the following ISRO missions carried the orbiter Vikram lander and Pragyan rover? Option A Chandrayaan 1, option B Chandrayaan 2, option C Mars orbiter mission, option D Gaganyaan test flight. So the answer is option B, that is Chandrayaan 2. Okay, Chandrayaan 2 అనేది 2019 లో యూజ్ చేశారు. ఇట్ హ్యాస్ ఆర్బిటర్ అనేది విక్రమ్, ఇట్ హ్యాడ్ ఆర్బిటర్, చంద్రయాన్ 2 హ్యాడ్ ఆర్బిటర్, విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉంది, ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఉంది. CH1 ఓన్లీ ఆర్బిటర్, చంద్రయాన్ 1కి ఓన్లీ ఆర్బిటరే ఉంది ప్లస్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ మాత్రమే ఉంది. సో చంద్రయాన్ 2కి మనకి ఆర్బిటర్ ఉంది, విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉంది, ఇంకా ప్రగ్యాన్ రోవర్ ఉంది. 42nd question. A solution that resists changes in pH upon the addition of the small amounts of acid or base is called as option A buffer, option B indicator, option C salt, option D is colloid. So the answer is A buffer. Okay, బఫర్ అన్నమాట. మనకి ఏంటి ఈ బఫర్ అనేది వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ కాంజుగేట్ బేస్ ఆ రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే ఇట్ రెసిస్ట్ ద pH చేంజ్ అనమాట, ఆర్ వైస్ వర్సా. ఎగ్జాంపుల్ బైకార్బోనేట్ బఫర్ ఇన్ బ్లడ్. 43rd question. Which Indian scientist won the Nobel Prize for his work on Raman effect scattering of light? Option A Hargobind Khorana, option B Subramanian Chandrasekhar, option C CV Raman, option D Venkatraman Ramakrishnan. So the answer is option C, that is CV Raman. CV Raman గారు మనకి 1930లో నోబెల్ ప్రైజ్ తీసుకున్నారు ఫిజిక్స్లో. ఖొరానా వచ్చేసి మనకి 1968లో మెడిసిన్లో తీసుకున్నారు. వేరస్ చంద్రశేఖర్ గారు వచ్చేసి ఫిజిక్స్లో తీసుకున్నారు 1983లో. రామకృష్ణన్ వచ్చేసి మనకి వెంకట్రామన్ రామకృష్ణన్ గారు వచ్చేసి మనకి కెమిస్ట్రీలో తీసుకున్నారు ఇన్ ద ఇయర్ 2009. ఓకే, సో స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ ద్వారా తీసుకున్నది మనకి సివి రామన్ గారు ఇన్ ద ఫిజిక్స్. 44th question. Eutrophication in water bodies is primarily caused by the excess of what? Option A heavy metals, option B nitrates and phosphates, option C suspended solids, option D is chlorine. So the answer is option B, that is excess or nitrates and phosphates వల్ల మనకి యూట్రోఫికేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద నైట్రేట్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్సెస్ నైట్రేట్స్ ఇంకా ఫాస్ఫేట్స్ అనేది ఇట్ కాజెస్ ఆల్గల్ బ్లూమ్స్, దాని ద్వారా యూట్రిఫికేషన్ వస్తుంది, దాని ద్వారా ఆక్సిజన్ డిప్లీషన్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద ఫెర్టిలైజర్స్ ఇంకా సీవేజ్ ద్వారా రిలీజ్ అవుతాయి నైట్రేట్స్ ఇంకా ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి. 45th question. Consider the following statements regarding the Gaganyaan mission. Statement 1 ఏంటి? It is India's first human space flight mission. ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ 2 వచ్చేసి ఇస్రో ప్లాన్స్ టు సెండ్ 3 astronauts to low earth orbit LEO. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అని అంటున్నారు. ఏంటి అంటే మనకి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. మనకి గగన్యాన్ అనేది ఇస్రోస్ ఫస్ట్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ అనమాట. టార్గెట్ అనేది 2025లో పెట్టారు విత్ 3 astronauts. నెక్స్ట్ గగన్యాత్రీస్ అంటాం వాళ్ళని, ఆస్ట్రోనాట్స్ని మనం ఇండియాలో, టు అప్ టు 400 kilometers ఆర్బిట్, అది లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ అనమాట. 46th question. The chemical formula of ozone is option A O2, option B O3, option C CO2, option D is H2O. So the answer is option B, that is O3. మనకి ఓజోన్ కి 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, సో O3 లాగా ఇండికేట్ చేస్తాం. O2 అనేదేమో డైఆక్సిజన్. 46th question. Which of the following is a biodegradable waste? Option A plastic bottles, option B aluminum cans, option C vegetable peels, option D is glass. So the answer is vegetable peels. మనకి vegetable peels అనేది biodegradable, ఈజీగా biodecompose అయిపోతాయి. So vegetable peels which are organic, they decompose by the microbes which are biodegradable. అదే ప్లాస్టిక్స్, మెటల్స్, గ్లాస్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ biodegradable. 48th question. Project Netra initiated by the ISRO is meant for option A lunar exploration, option B space situational awareness tracking debris, option C hypersonic missile development, and option D solar mission. So the answer is option B, that is space situation awareness tracking or debris. నేత్ర అంటే ఏంటి అంటే మనకి నెట్వర్క్ ఫర్ స్పేస్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాకింగ్ అండ్ అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఇది ఇస్రో సిస్టమ్ ఫర్ ట్రాకింగ్ స్పేస్ డెబ్రీస్ ఇంకా ప్రొటెక్టింగ్ ఇండియన్ అసెట్స్ అన్నమాట. 49th question. The normal range of dissolved oxygen required for healthy freshwater aquatic life is option A 0 to 2 mg per liter,
Option B 4 to 6 milligram per liter or higher. Option C 10 to 12 milligram per liter, and option D is 15 to 20 milligram per liter. So the answer is option B, that is 4 to 6 milligram per liter. హెల్తీ ఫ్రెష్ వాటర్కి మనకి డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ అనేది వాల్యూ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 4 to 5 milligram per liter ఉండాలి. ఒకవేళ బిలో 2 milligram per liter ఉంటే మనకి హైపోక్సిక్ అవుతుంది, అంటే దానివల్ల ఫిషెస్ అనేవి చచ్చిపోతాయి. Next last question, that is 50 question. Which of the following is not a greenhouse gas? Option A carbon dioxide, option B methane, and option C nitrogen, and option D is water vapor. It is not a greenhouse gas annaru. So the answer is option C, that is nitrogen. ఓకే, మనకి నైట్రోజన్ అనేది గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్పరెంట్ టు ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్, వేరాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ మీథేన్ కానీ వాటర్ వేపర్ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. ఓకే, దిస్ is about the part 1 of the general science. Thank you for watching. Please subscribe to Sri Bhavya Job Seller channel. Okay, thank you. For PDFs you can join the Telegram channel, and for previous videos of we have completed international relations and events part 1, part 2 and part 3 top MCQ series మనం కంప్లీట్ చేసాము. If you want to go through that, please check in the description box. I will be providing the links of that, and మీకు PDFs కావాలన్నా ఇంకా ఏమైనా అప్డేట్స్ కావాలన్నా కూడా I will be providing in the Telegram channel యొక్క లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ జాయిన్ that. Thank you for watching. Please subscribe. Please do like, share and comment down if you have any doubts. Thank you.